Hello everyone. We shall explain another one important concept, basic concept of microeconomics. This is 11th economics, chapter number 1st, basic concept in economics. This is the second part. In the first part, you have studied the basic concept of microeconomics, and that concept are wealth concept आहे, want concept. या सर्व डेफिनेशन तुम्ही पहिल्या भागामध्ये बघितलेल्या आहेत. नाव we turn to explain the meaning and definition of macroeconomics. Before going to discuss the definition, let's see which points we will discuss in this video. First is a national income, saving, investment, trade circle, economic growth and economic development. These all points we will discuss in this video. So let's start. First is the what is the meaning and definition of microeconomics. आपण इयत्ता 11वी अर्थशास्त्र बघत आहोत. या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही अभ्यासलेला आहे सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रातल्या संकल्पना, बेसिक कन्सेप्ट इन मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. मायक्रो इकॉनॉमिक्समधल्या बेसिक कन्सेप्टमध्ये तुम्ही ज्या इंडिव्हिज्युअल स्टडी जो आहे हा भाग बघितलेला होता की मायक्रो विच मीन्स स्मॉल आहे आणि इट इज स्टडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट. आणि हा भाग पूर्णतः वेगळा आहे. दीज आर टू ब्रँचेस ऑफ मॉडर्न इकॉनॉमिक्स. फर्स्ट इज अ मायक्रो अँड सेकंड इज अ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. So let's discuss what is the meaning and definition of macroeconomics. So as said above, that is a word micro is derived from the Greek word macros meaning large. So therefore it is concerned with economic activity in large. It is analyze the behavior of whole economic system in a totally and entirely. Even in other words, it studied the behavior of large aggregate such as total employment, national product, national income, general price level, aggregate demand, aggregate supply. So therefore, it is also known as aggregative economics. This is a definition, Kenneth Boulding definition, which help to which this definition will improve your knowledge about the concept of macroeconomics. So macroeconomics, according to Kenneth Boulding, macroeconomic deals not with individual quantity such but with the aggregate of these quantity, not with individual income but with national income, not with individual price but with price level, not with individual output but with national output. Very famous definition, this definition. So what are the important point in this definition? So first important, macroeconomic does not study individual unit. It studied entire economy, means it does not study individual income, it studied national income, not studied individual output, it studied national output. सो सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेतल्या वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास करतं, हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. त्याच्या अगदी अपोजिट आहे मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. आणि इट शुड बी क्लिअरली, फर्स्ट पॉईंट इज द इट इज अ स्टडी ऑफ ॲग्रिगेट या एंटायर इकॉनॉमी. या अर्थशास्त्रामध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला जातो. म्हणजे वैयक्तिक उत्पन्नाचा अभ्यास नाही तर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास केला जातो. वैयक्तिक उत्पादनाचा नाही तर राष्ट्रीय उत्पादनाचा अभ्यास केला जातो. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण असं म्हटलं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे स्टडी ऑफ अ सिंगल ट्री, आणि मॅक्रो विच मीन्स अ स्टडी ऑफ अ फॉरेस्ट. And this is the best example which shown the difference between micro and macro. जंगलातील एका झाडाचा अभ्यास म्हणजे सूक्ष्म मायक्रो, आणि संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास म्हणजे मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आहे. म्हणजे एका वैयक्तिक व्यक्तीचं उत्पन्न आणि त्याचा अभ्यास हा सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अभ्यास विषय आहे, आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्राचा विषय आहे. तर अशा पद्धतीनं सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या दोन्ही अर्थशास्त्रांमधल्या समाविष्ट संकल्पनांचा आपण अभ्यास करत आहोत. तर यानंतरची पुढची आपली जी संकल्पना आहे ती आहे नॅशनल इन्कम. आता नॅशनल इन्कम मीन्स कंट्रीज इन्कम. बेसिक concept. So first our concept is a national income. You know that individual income. In a previous video, you have been studied individual income. Individual income in per person's income.
But national income, it is a broader concept and it's refer to total income of country, as a total income of a country, and it is total economic performance of a nation. So in an economic sense, national income is the aggregated monetary value of all final goods and services produced in economy during a year. नॅशनल इन्कम म्हणजे देशाचं उत्पन्न, त्याला राष्ट्रीय उत्पन्न असं म्हणतात. आणि राष्ट्रीय उत्पन्न हा एक आर्थिक आलेख असतो, देशाच्या प्रगतीचा आर्थिक आलेख असतो. आणि राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एका आर्थिक वर्षाच्या कालावधीमध्ये उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं पैशातील अंतिम मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. एका आर्थिक वर्षात, आता आर्थिक वर्ष कोणतं असतं तर भारतामध्ये इकॉनॉमिक इयर स्टार्ट 1 एप्रिल अँड एंड इज अ 31 मार्च. हे इकॉनॉमिक इयर आहे. मग या एका आर्थिक वर्षामध्ये ज्या फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस आहेत त्यांची पैशातील मूल्य, मॉनिटरी व्हॅल्यू ऑफ फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस, त्यातलं एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं पैशातील मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय. आणि राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये जसं आपण म्हटलेलं आहे की ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सर्व्हिसेस, म्हणजे हे सर्व सेक्टर जे आहेत त्याच्यामध्ये समावेश होत असतात राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये. आणि याला ॲज अ टोटल मार्केट व्हॅल्यू ऑफ ऑल फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस in economy in the given year. See that the definition of a national committee's definition. So national essential volume of a commodity and services turn out during a given period counted without duplication. की राष्ट्रीय उत्पन्न जे आहे ते दोनदा मोजणी की दुहेरी गणना जी आहे ही दुहेरी गणना टाळून ज्या वस्तू आणि सेवांचं पैशातील मूल्यमापन केलं जातं त्याला एका विशिष्ट कालावधीमध्ये त्याला राष्ट्रीय उत्पन्न असं म्हटलेलं आहे. आता राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आपण असं म्हणतो आहे की फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेसच का राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये मापन केले जात असतात, की बऱ्याच वेळेला काय होत असतं की मॉनिटरी मेजर व्हॅल्यू ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस मीन्स in order to measure a real national income measure change in a physical output goods and services. So figure for national income is adjust price change. So further accurate calculation of national income, all goods and services produced in a year must be counted only once. Generally, goods are produced in a different stages before they reach in the market in their final form. So hence component of goods are exchanged many times. So to avoid a double counting, national income include only the market value of all final goods. So this how national income is defined in term of a product flow. So राष्ट्रीय उत्पन्न हे जे आहे ते अंतिम वर्षात निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचं मूल्यमापन केलं जातं. नेक्स्ट अनदर वन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन macroeconomics, and the concept is a saving. Actually, I think that you already have some information about this word. I think that you should discuss with your parents की what is the mean of saving. की उत्पन्नाचा जो भाग की जो उपभोगावर खर्च होत नाही त्याला बचत असं म्हटलेलं आहे. सेविंग इज अ दॅट पार्ट ऑफ इन्कम विच रिमेन अपसेंट ऑन द कन्झप्शन. की व्यक्तीला जे उत्पन्न प्राप्त होत असतं, व्यक्ती जे उत्पन्न कमवत असते ते उत्पन्न व्यक्ती तिच्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी खर्च करत असते. पण ती व्यक्ती आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग हा राखून ठेवत असते, त्याला बचत असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे इट इज अ डिफरन्स बिटवीन इन्कम अँड कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर और दॅट पार्ट ऑफ इन्कम विच इज नॉट कन्झ्युम करंटली. उत्पन्नाचा असा एक भाग आहे की जो सध्या उपभोगावरती खर्च केला जात नाही. म्हणजे व्यक्ती जे काही उत्पन्न कमवत असते त्या उत्पन्नाच्या साह्यानं आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करत असतात. पण फॉर द फ्युचर यूजसाठी की सेविंग इज अ दॅट पार्ट ऑफ इन्कम विच इज नॉट स्पेंड करंटली ऑन कन्झप्शन. की हा एक असा उत्पन्नाचा भाग आहे की जो सध्या चालू उपभोगावरती खर्च केला जात नाही. फॉर द फ्युचर यूज, फॉर द फ्युचर सिक्युरिटी
they kept some amount for aside, and that is we called a saving. Then investment means this is also important macroeconomic concept is a investment. सामान्यतः पैशाच्या मदतीनं संपत्ती खरेदी करणं याला गुंतवणूक असं म्हणतात, की काहीतरी पैशाच्या साहाय्यानं संपत्ती खरेदी करणं याला इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतात. बट इन इकॉनॉमिक्स, investment refers to a creation of capital asset through the mobilization of a saving. For example, machinery and equipment. Even it means making an additional to a stock of goods in existence. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या वस्तूच्या साठ्यात वाढ करणं म्हणजे गुंतवणूक आहे. तर ही गुंतवणूक कशी असते? नवीन मशिनरी, नवीन फॅक्टरी उभी करणं असेल, मशिनरी असेल, इक्विपमेंट असेल, तर या सर्व बाबींमध्ये केलेली गुंतवणूक. आता असं म्हटलं जातं की सेविंग एक स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट हा एंडिंग पॉईंट आहे. म्हणजे बचत जितकी अधिक असते तितकी गुंतवणूक जास्त असते. तर ही एक आणखीन एक कन्सेप्ट आहे की जे स्थूल अर्थशास्त्राच्या अभ्यास विषयामधली गुंतवणूक ही पुढची कन्सेप्ट आहे. त्यानंतर आहे ट्रेड सायकल. Trade cycles is the another one important concept in a macroeconomics. I remind you, we are discussing here a basic concept in macroeconomics, and trade cycle is the another one concept. Trade cycles are a fluctuation in a business. They are ups and down in overall economic activity. And ups and down means a fluctuation caused by inflation and depression. And this inflation means what a situation at the inflation the business condition are prosperously when a large number of jobs are created. Factories are found to be working in a multiple shift. Prices are rising and companies are making healthy profit. This situation is an inflation situation. At the same time, goods remain unsold for want in adequate demand. Workers are laid off, the profit are low. Workers are laid off and profits are low. This situation is known as a depression situation, which is sometimes short and mild. आणखीन एक जी संकल्पना आहे ती आहे व्यापारी चक्र. आता साधारणपणे तुम्हाला हे समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे की व्यापारी चक्र कशामुळे निर्माण होत असतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राईस इज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. प्राईस हे कोणत्याही वस्तूची मागणी वाढवत असतो किंवा कमी करत असतो. आणि प्राईस वस्तूंची खरेदी आणि विक्री हे कशावरती अवलंबून असतं? तर कन्झ्युमर्स इन्कमवरती अवलंबून असतं. जेव्हा इन्फ्लेशन सिच्युएशन असते तेव्हा वस्तूच्या किमती जास्त असतात. त्याचबरोबर नवनवीन किमती जास्त असतात. वस्तूला मागणी भरपूर असते आणि त्यामुळे नवनवीन जॉब निर्माण होत असतात आणि फॅक्टरीज मल्टिपल शिफ्टमध्ये काम करत असतात, कारण प्राईस वाढत असते आणि त्याच वेळेला कंपन्यासुद्धा हेल्दी प्रॉफिट मिळवत असतात. पण याच्या उलट ही इन्फ्लेशन सिच्युएशन झाली जिथं प्राईस वाढत असतात. याच्या उलटची परिस्थिती असते ती आहे डिप्रेशन सिच्युएशन. इन द डिप्रेशन सिच्युएशन मीन इट इज अ कंटिन्युअस फॉल in overall price and the lowering down economic activity in general. मग डिप्रेशन सिच्युएशनमध्ये काय असतं तर गुड्स रिमेन अनसोल्ड की वस्तूंची विक्री होत नाही. त्याचबरोबर वर्कर आर लेड ऑफ, बऱ्याचशा नोकऱ्या जातात आणि प्रॉफिट कमी होतं. तर अशी ही परिस्थिती जी आहे ती डिप्रेशनची परिस्थिती असते. म्हणजे ट्रेड सायकल हे एक व्यापारातली बदलांचा परिणाम आहे किंवा व्यापारामध्ये चक्र आहे, व्यापारी चक्र आहे की व्यापारी चक्र किमतीत बदल झाल्यामुळे, किंमत कमी झाल्यामुळं जो वस्तूंच्या विक्रीवरती आणि वस्तूंच्या मागणीवर जो परिणाम होत असतो त्याच्यामुळे व्यापार चक्र निर्माण होत असतात.
आणि अशा प्रकारची ही व्यापार चक्र आपण जर बघितली तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेला ह्या प्रकारचे व्यापार चक्र ही आता जर आपण बघितलं डिप्रेशनचा हा जो पिरियड आहे की समटाईम तो शॉर्ट आणि माइल्ड असू शकतो आणि अशा पद्धतीचे ही व्यापार चक्र आहेत. त्यानंतर इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. दिस इज अ कन्सेप्ट. इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मीन्स ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आर अ टू ग्लोबल ब्लाज वर्ड आहेत की यामध्ये आपण असं म्हणूया की ग्रोथ इज यूज्ड फॉर अ नॅचरल ग्रोथ व्हाईल द डेव्हलपमेंट इज यूज्ड फॉर अ प्लॅन ग्रोथ. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट you should be noted the difference between what mean a growth and development. So growth is a gradually increase, suppose for example such as the gradual increase in a number of college student due to natural growth of a population is an increase. But if the quality of a student increase with the increase in a number of student, the student get a larger number of high quality job in the placement in the college and reputation of the college in a sports and other field. Other field is the development of a college. See the growth and development. आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास ह्या दोन्ही संकल्पना आहेत आणि आजच्या घडीला हे दोन्ही महत्त्वाचे जागतिक शब्द आहेत. म्हणून तुम्हाला पहिल्यांदा वृद्धी म्हणजे काय आणि विकास म्हणजे काय हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आता वृद्धी म्हणजे हे एक नॅचरल ग्रोथ आहे, नैसर्गिक वाढ आहे. पण विकास हा घडवून आणावा लागतो, जाणीवपूर्वक नियोजनपूर्वक नियोजन करून बदल घडवून आणावे लागतात. सपोज आपण असं म्हटलं की लोकसंख्येतील वाढीमुळे की लोकसंख्या वाढले त्यामुळं एखाद्या महाविद्यालयाची विद्यार्थी संख्या वाढते, याला वृद्धी असं म्हणतात. लक्षात घ्या की लोकसंख्या वाढले त्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयाची संख्या वाढते, याला ग्रोथ असं म्हणतात. पण त्याच कॉलेजमध्ये जर प्लेसमेंट मिळत असतील, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढत असेल, त्या उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या प्राप्त होत असतील, क्रीडा व इतर क्षेत्रात कॉलेजचा लौकिक वाढत असेल, तर ह्या सर्व बाबी त्या महाविद्यालयाचा विकास होय. दोन्हीतला फरक पहिल्यांदा समजून घ्या की वृद्धी म्हणजे काय आहे आणि विकास म्हणजे काय आहे. ॲक्च्युली ह्या खूप बिग कन्सेप्ट आहेत ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट आणि हा करंट कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला CPT CA या सर्व ठिकाणी तुम्हाला ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट ह्या कन्सेप्ट अभ्यासासाठी असणारच आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा तुम्ही ग्रोथ म्हणजे काय आणि डेव्हलपमेंट म्हणजे काय यातला फरक लक्षात घ्या की ग्रोथ ही नैसर्गिक वाढ आहे आणि विकास हा जाणीवपूर्वक घडवून आणावा लागतो. त्यामुळे मग इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट म्हणजे काय आहे, तर इकॉनॉमिक ग्रोथ इट मीन्स ॲन इन्क्रीज इन अ रिअल नॅशनल इन्कम ऑफ अ कंट्री ओव्हर अ लाँग पिरियड ऑफ टाईम. आर्थिक वृद्धी हिची जी संकल्पना आहे, ही आर्थिक वृद्धीची संकल्पना म्हणजे दीर्घ कालावधीमध्ये देशाच्या वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होणं. द इकॉनॉमी इज वर्किंग फॉर वेलफेअर ऑफ द पीपल. आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ इज द प्रोसेस बाय विच द रिअल नॅशनल इन्कम ऑफ अ इकॉनॉमी कंटिन्युअसली ग्रो ओव्हर अ लाँग टर्म. की दीर्घ कालावधीमध्ये देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाढ घडून येत असेल त्याला आर्थिक वृद्धी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आर्थिक वृद्धीची संकल्पना ही क्वांटिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. इकॉनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव्ह कन्सेप्ट. या इकॉनॉमिक ग्रोथ हॅज अ क्वांटिटेटिव्ह डायमेन्शन्स आणि डेव्हलपमेंट अ क्वालिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. रिमेंबर दॅट ग्रोथ अ क्वांटिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे आणि डेव्हलपमेंट क्वालिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. सो इकॉनॉमिक ग्रोथ आर द डिफरंट वर्ड मीन्स ए मेन गोल ऑफ एव्हरी कंट्री. म्हणजे आर्थिक विकास करणं हे प्रत्येक देशाचं ध्येय असतं.
आणि एक मोठी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट इन अ कंट्री. देशासाठी खूप मोठी कन्सेप्ट ही संकल्पना, आर्थिक विकासाची संकल्पना मांडली गेलेली आहे. म्हणजे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकॉनॉमी transformation along with the economic growth in a form of progressive change in an element necessary for a human welfare, and it has a qualitative side. Okay, development. Economic development is an innovative process that bring about a structural change in a social system. आर्थिक विकास ही अशी संकल्पना आहे की ज्याच्यामुळे स्ट्रक्चरल चेंजेस जे आहेत ते समाजामध्ये घडून येत असतात. मग हे स्ट्रक्चरल चेंजेस कोणते आहेत? इन्क्रीज इन अ फिजिकल वेलबिंग ऑफ द लोएस्ट इन्कम अर्नर असेल, इरिडेक्शन पॉवर्टी असेल, लिटरसी, डिसीज असेल, चाइल्ड मोरॅलिटी असेल, डिक्रीजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट असेल, reduce in a share in agriculture sector असेल, contributed in national income असेल, increase in share industry and service sector असेल. So these all concepts are important for each and every country. प्रत्येक देशासाठी आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी ह्या दोन्ही संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत. आर्थिक वृद्धी म्हणजे देशाच्या वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नात होणारी वाढ, आणि आर्थिक विकास इंडिकेट इकॉनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव्ह चेंज इन अ सर्टन इम्पॉर्टंट व्हेरिएबल विच डिटरमाइन वेल बिईंग ऑफ द पीपल. आर्थिक वृद्धी ही प्रगतशील बदल आहेत आणि त्याचबरोबर ते लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आर्थिक विकासाची आवश्यकता असते. आणि आर्थिक वृद्धी ही एक संकुचित संकल्पना आहे की दिस कन्सेप्ट इज अ नॅरो अँड क्वांटिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज ब्रॉडर अँड क्वालिटेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. तर अशा पद्धतीनं तुमचा हा पहिला धडा या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे, बेसिक कन्सेप्ट इन इकॉनॉमिक्स. या पूर्ण धड्यामध्ये तुम्ही 2 सेक्शन अभ्यासलेला आहेत. फर्स्ट सेक्शन तुमचा होता बेसिक कन्सेप्ट इन मायक्रो इकॉनॉमिक, आणि सेकंड तुम्ही आत्ता जो अभ्यासलेला आहे बेसिक कन्सेप्ट इन मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये. तर अशा प्रकारे मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा तुम्हाला अजून भरपूर अभ्यास करायचा आहे. तर 12वीला हे दोन्ही चॅप्टर आहेत आणि त्या दोन्ही चॅप्टरचे व्हिडिओ या चॅनलवरती अगोदर अपलोड केलेले आहेत. तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन आणखीन डिटेलमध्ये या दोन्ही सूक्ष्म मायक्रो इकॉनॉमिक अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करू शकता. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला मिळतील. धन्यवाद.